واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير مناكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لمغفرة الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين شر المستكبرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته في سقر رحمته مع اللطف والعافية صلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية إلى روح الإمام سالم بن سمير وإمام محمد بن النووي والبنتني حاجي قادل بن هون حاجي باسو بن دولين حاجي مرشدي بن حاجي مرحب المنصوري ووالدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين والمسلمات عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين استعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد ودم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم
وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. halaman berapa? Halaman 18 khatimatun. Di luar haram, datang baru datang dia mau rakaatain tawaf boleh, datang habis asar dia mau sholat boleh. Ya Bani Abdi Manaf la tamna'u ima Allah an yusallu fil baitil atiq. Wahai keluarga Quraisy dari keturunan Abdi Manaf, jangan kalian larang orang-orang yang datang ke Baitullah untuk sholat kapan waktu saja. 24 jam terbuka. Masya Allah. Hajjul Bait menuju bermaksud untuk menunaikan manasik haji awal umrah. Bedanya hanya wukuf Arafah dan Mina Muzdalifah ya, dengan umrah. Nabi memberikan isyarat umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kalau mau haji bersama Rasulullah, coba lihat umrah di bulan Ramadan. Sama banyaknya orang, hiruk pikuknya, nggak punya tempat di masjid, penuh padat. Itu Nabi udah ngomong sebelum-sebelumnya. Orang yang berumrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu istita'ah di dalam keamanan jalan, terutama ongkos dan bekal rumah tangga, nafkah anak istri selama kita tinggalkan, begitu juga bekal di jalan selama pulang pergi, ongkos kantong kalau kita. Itu namanya istita'ah ilaihi sabila. Sabila jalan yang aman, nggak boleh ada perang. Sekarang ada perang, nggak boleh. Ada bencana, nggak boleh. Karena bahaya kalau kita ke sana.
Belum wajib baginya dia haji karena masih ada rintangan-rintangan man istata'a ilaihi sabila. Bahwa min at-tasyri' asy-syara'i' al-qadimah. Haji ini syariat yang terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai seterusnya Nabi Isa. Tidak diangkat ke nabiyan kerasulan kecuali nabi-nabi sudah haji. Itu pangkatnya nabi dan rasul. Pasti dia udah diangkat 40 tahun atau lebih di zaman-zaman nabi yang umurnya ratusan tahun, bahkan 1000 tahun, umurnya 2000 tahun. Dia diangkat kenabian kerasulannya setelah dia menunaikan ibadah haji atau datang ke Mekah. Syara' al-qadimah, syariat yang terlama yang dari zaman Adam. Bal ma min nabiyyin illa wa hajja. Tidak seorang nabi pasti dia haji. Ya. Khilafan liman istathnahu dan wa salihah. Ada perbedaan kata sebagian ulama, Nabi Allah Hud dan Nabi Allah Saleh katanya dia nggak sampai menunaikan ibadah haji, tetapi semua para anbiya dikatakan dia pergi haji. Warwiyana Adam haji 40 sanah minal hajj masyian. Jadi riwayatkan Nabi Allah Adam haji 40 kali. Masya Allah. Kita man hajjatan faqad adda faraidahu wa man hajjatan thaniyatan faqad dayana rabbahu wa man hajjan thalithatan ishtara nafsahu minan nar. Masya Allah. Kalau dia haji pertama, dia sudah menunaikan rukun Islam, kewajiban gugur bagi dia. Kalau dia haji kedua, dia sudah mempunyai titipan di sisi Allah. Pahala hajjun mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Biasanya kalau kita haji pertama belum ngerti apa-apa. Belum paham, asal haji aja dulu. Tapi kalau di haji kedua dia udah pinter. Oh, dia manasik sudah tahu. Ane dulu saleh, ane dulu begini, ane dulu ikut-ikutan. Maka dia sudah mempunyai haji yang bagus. Kalau dia lagi haji lagi yang ketiga, maka pembebasan buat dirinya dari api neraka. Ini 40 kali haji Nabi Allah Adam. Masyian minal Hind ila Makkah, jalan kaki dari India sampai Mekah. Ada fadilah-fadilah orang yang pergi haji berjalan kaki, ya, maka setiap langkahnya hasanah. Kayak kita yang nuntut ilmu jalan kaki, pulang jalan kaki. Satu langkah hasanah, satu langkah hapus sayyi'ah. Apalagi haji. Waktu Rasul ditanya oleh Safwan, bagaimana kalau aku dari Taif, Thaqafi, dari Bani Thaqif, kalau aku jalan dari Taif dekat nggak jauh. Kata Rasulullah, tidak engkau berjalan kakimu melangkah dihitung hasanah, tidak engkau melangkah kaki kirimu diampunin sayyi'ah. Sama kalau kita nuntut ilmu, subhanallah. Sama dengan jihad fi sabilillah. Jalan-jalan itu siapa yang pergi menuju ilmu seperti orang keluar berjihad. Begitu juga al-hajju jihadul mar'ah. Haji itu katanya jihadnya perempuan. Waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa kaum perempuan nggak pergi jihad? Kata Rasulullah, wanita jihadnya haji. Nggak pakai senjata, nggak ada tumpah darah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Haji orang Yaman, orang Irak, orang Syam, keliling Jaziratul Arab. Dia pakai kaki, jalan. Orang Yaman yang kuat. Ya. Bahkan ulama-ulama yang disebut Uwais Al-Qarani katanya, ya, dia jalan dari sana. Bahkan ada yang di zaman Sayyidina Umar memikul bapaknya sambil jalan, digendong, digemblokin bapaknya. Ya. Yang ditanya, aku udah pergi haji sama bapakku, aku gendong, jalan kaki pulang pergi.
udah bales belum baktiku kepada orang tuaku, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar ditanya. Kata Sayyidina Umar, belum nanti bisa balas jasa orang tua, bakti orang tua. Satu kali dia mengebrojolin kita, ngeden bahasa kita, beranakin itu ibu, belum bisa dibalas. Waktu ibu mati hidup ngeluarin kita, waktu ngelahirin kita. Walaupun engkau jalan kaki, gendong dia pulang pergi. Ya Allah. Itu tanda-tanda orang dahulu hajinya jalan kaki. Ya. Wa Isa, Nabi Allah Isa yuhtamal anna hajja gala raf'ihi as-sama. Nabi Allah Isa dikatakan kemungkinan dia haji sebelum diangkat dia barrafa'ahu ila as-sama. Waktu dikejar-kejar orang Bani Israel akan membunuh Nabi Allah Isa, Allah gantikan seseorang berupa Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat ke langit. Sebelumnya dia sudah berangkat haji. Au annahu hajja hina yanzilul ard, atau nanti dia akan turun dari langit bersama Imam Mahdi di akhir zaman, dia pergi haji lagi. Nah, itu daripada perkataan-perkataan nuzulul Isa wa Mahdi, bareng turunnya Nabi Allah Isa dan Imam Mahdi yang mana sudah yamla'ul tibagal ardi zulma, di muka bumi udah zalim, orang jahat semuanya. Disitulah Nabi Allah Isa dan Imam Mahdi, ya, dikatakan hajinya di waktu itu. Lihat dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menunaikan manasik haji, man qada nusukahu wassaliman nasu min yadihi wa lisanihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang menunaikan manasik hajinya, selesai manasik haji, wassaliman nasu min yadihi wa lisanihi, dia selamatin orang di masa dia haji dari tangannya, dari lisannya. Kata Rasulullah SAW, wal hujja anka lisanuka wa basaruka wa sam'uka. Ikut haji, sertakan lisanmu haji. Maksudnya jangan berbicara. Kata Allah di dalam ayatnya, apa ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam larangannya untuk dia selama dia lagi haji nggak boleh berkata-kata yang buruk. Kencengin. Sebelumnya Al-hajju asyurun ma'lumat faman farada fihin al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jazakallahu khair. Ahsantum. Faman farada. Siapa orang yang sudah mewajibkan dirinya haji, nggak boleh lagi dia berkata-kata lisannya yang buruk, caci maki, cela mencela, menghina, dusta, riba, namimah. Wala fusuqa, nggak boleh diperbuat maksiat, fasik dengan matanya melihat aurat, ya, di waktu haji. Nah, di sini dijelaskan dia selamatkan tangannya dan lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, orang yang namanya muslim yang dia jaga bahaya tangannya dan lisannya, jangan sakitin orang. Begitu juga waktu dia lagi manasik haji. Kalau dia jaga selama dia menunaikan manasik dan selamatkan lidah dan tangannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Masya Allah, ada dua ampunan. Diampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang dipelihara dari dosa-dosa kabair. Selalu ulama berkata manusia besok bakal berdosa lagi, bulan depan bakal berdosa lagi, tahun ini bakal berdosa lagi, tapi dijaga dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar insya Allah selamat dia. Ya, seperti kemarin kita puasa Arafah. Ahtasib 'indallah an yaghfirallahu as-sanatal madiyah wal mustaqbalah.
bagi orang-orang yang berpuasa Arafah dengan tanggal 9-nya dan 8-nya tarwiyah ya, diampunin dosa tahun sebelumnya dan tahun dosa akan datang. Bukan artinya dia nggak berdosa lagi, dijaga dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar kabair. Wa infaqud dirhami al-wahid fi dzalika ya'dilu alfi fi ma siwa. 1000 jadi 100.000 ya. Sejuta. Alfi 3 nol. Kalau alfi jadi 6 nol. 6 nol jadi sejuta. Siapa yang menginfakkan 1 dirham di waktu dia menunaikan manasik haji sebanding 1.000.000 pahala. Masya Allah. Kita tahu salatun fi masjidi bi alfi salat fi ghairiha fi siwal masajid wa salatun fi masjidil haram bi mi'ati alf salat fi masiwa, dan salat di masjidku 1000 kali lipat dengan masjid-masjid yang lain. Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Wa Masjidul Aqsa bi 500. Masjid Aqsa di bawah Nabi kita, di bawah Masjidil Nabawi 500 kali lipat. Ini 1.000.000. Sedirham digantikan 1.000.000. Di dalam biaya yang kita infakkan untuk haji, wa ukhlifa lahu ma anfaqa. Janji Rasulullah, orang yang menginfakkan hartanya untuk biaya haji digantiin oleh Allah uangnya. Subhanallah. Karena haji itu kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innaha tanfil faqr. Sertai, ikutin setiap tahun haji dan umrah karena akan menafikan fakir, menyisihkan kefakiran. Masya Allah. Mundur fakir, nggak ada. Kaya terus dia, senang terus, karena dia mengikuti dari haji setahun demi tahun dan umrah demi umrah. Wa warada fil khabar anna al-baitul haram yahujju kull 'amin 70,000 min al-bashar. Di dalam riwayat berita dari Rasulullah bahwa Baitul Haram, rumah Allah yang maha mulia, yahujju kull 'am, didatengin oleh para hujjaj setiap tahun 70,000 min al-bashar. Ya Allah, 70.000. Zaman dulu 70.000, sekarang udah 700.000 atau 1.000.000 atau 2 juta atau 3,5 juta kemarin. Ya? Ini zaman Nabi ini. Fa idza naqasa an dzalik atammahu Allahu azza wa jalla minal malaikah. Kalau kurang dari segitu, Allah tombokin dari malaikat yang haji. Makkah poros bumi, Baitul Ma'mur poros langit. Nah, di sini katanya malaikat-malaikat turun setiap hari ke Baitullah Al-Ka'bah. Berganti. Subhanallah. Kelihatannya orang, nggak taunya ada banyak malaikat di situ tawaf. Begitu juga kelihatannya orang yang haji, nggak tahu ditambah sama orang-orang yang berupa malaikat. Contohnya, kata ulama-ulama, Allah bisa menggantikan syabah 40 khalq. Manusia bisa mukanya sama 40 orang kalau di haji. Itu orang sama. Sebelah sono, sebelah sini. Muka sama-sama melulu. Anda lihat ente kayak di sono, padahal dia nggak haji. Mukanya ada di sono. Allah gadirun an yakhluqa syabah 40 insan. Ya, Allah kuasa menciptakan serupa muka orang 40 bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dia yang ciptain. Wa idza zadu ala dzalik yaf'alu Allahu ma yurid. Kalau lebih dari itu, tadi hanya 70.000, sekarang udah 3,5 juta. Lebih dari itu, Allah tambahin lagi malaikat. Masuk di situ malaikat, enggak kelihatan. Ini dia. Wa anal baital ma'mur fis sama'. Tadi kita bilang poros bumi Ka'bah. Poros langit Baitul Ma'mur. Wa anna Baitul Ma'mur fis sama'ir rabi'ah. Tahujjuhu ilahil malaikah.
Ka'bah lagi untuk malaikat-malaikat di langit, Baitul Ma'mur. Yahujjuhul malaikah. Malaikat haji juga di Baitul Ma'mur. Kama tahujjul basyaru Baitul Haram. Seperti orang-orang mengelilingi Baitul Haram, di atas juga di Baitul Ma'mur. Ada Baitul Izzah, tempat Al-Quran. Ya. Nuktatun. Hukian Muhammad ibn al-Munkadir, dari seorang pujangga ulama Sufi, Imam Muhammad ibn al-Munkadir, annahu hajja 33 hajjah. Dia menunaikan 33 kali haji. Jarang, orang dulu 7 aja. Kalau hadis Rasulullah SAW, siapa yang haji sampai 7 kali bebas dari neraka. Masya Allah, bebas dia, udah bisa mendapatkan kartu bebas dari neraka. Masya Allah ya. Ini berapa? 33 kali. Ya mudah, karena tinggalnya di Mekah. Tinggalnya di Mekah, bisa. Orang lebih dari segitu masih bisa. Ya. Orang sekarang, kalau orang yang rajin, dia selama duduk di Saudi nggak pernah absen haji. Karena mumpung pelajar-pelajar ya, di sono yang belajar misalnya 15 tahun, misalnya yang belajar 9 tahun mau pergi haji tiap tahun, kalau nggak dilarang. Dekat 80 real dulu, bawa duit 100 real masih lebih, malah 20 real. Ongkosnya 10 real ke sana, 10 real lagi, 10 real lagi, 10 real. Kalau kita makan paling 3 real, 4 real dulu. Sekarang taruh deh bawa duit 1000 real. Living cost berapa? 1.500. Cukup itu. Murah. Bisa haji lebih dari segitu, 33. Ini Imam Al-Munkadir dikatakan dia 33 kali jalan. Wow. Jalannya maksudnya bukan jalan dari negerinya, dari Mekah ke Arafat. Dari Arafat ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, seperti hajinya Rasulullah. Itu berat tuh. Kita ngejalanin begitu, lecet semua kita. Capeknya udah seminggu baru istirahat. Nabi keker banget ya kalau gitu. Ya, Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Gagah dia bersama sahabatnya jalan dari Mekah ke Mina, dari Mina ke Arafat, dari Arafat ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina motong jalan lagi ke Mekah. Masya Allah, udah Mekah sampai sore dia balik lagi ke Mina. Wow. Berapa itu? Lihat aja tuh berapa kilo tuh. Tapi masih bisa, orang yang maraton 1000 kilo bisa. Nah, apalagi pakai ibadah. Nah, beliau 33 kali hajinya jalan. Tatkala di akhir hajinya, Imam Muhammad ibn al-Munkadir dia wukuf di Arafat, berdoa. Waktu di Arafat katanya yang paling mulia akhir asar, sebelum terbenam. Diusahakan kita keluar dari kemah menghadap langit, karena terbuka qiblatul doa as-sama. Munajat istighatsah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, mau berpamit, ibaratnya jam 5-an. Jam 6 udah keluar dari Arafah. Dia berdoa, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfah. Ya Allah, Engkau sudah tahu bahwa aku wukuf di tempat ini 33 kali. Wukuf 33 kali haji. Fawahidatun an fardhi. Yang pertama untuk menjalankan fardhah hajiku, gugur rukun Islamku. Yang kedua an abi. Yang ketiga an ummi. Masya Allah. Yang kedua untuk bapakku, haji badal. Jangan lewatin dulu bapak kita. Haji pas meninggal bapak kita langsung hajiin. Ibu kita meninggal, kita langsung hajiin. Begitu Imam Munkadir. Tinggal berapa jadinya? Tinggal 30. 33. Ya Rabb, anni qad wahabtu 30 liman waqafa mawqifi hada wa lam tataqabbal minhu. Yang 30 ya Allah, aku hibahkan bagi orang yang wukuf di Arafat yang engkau enggak terima hajinya. Kesian. Ya mikirin ada yang hajinya enggak diterima, haji mardud namanya. Kan begitu. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW, la labbaik wala sa'daik, hajjuka mardud.
Ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila sama, ya Rab, wa mat'amuka haram, wa mashrabuka haram, wa malbasuka haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ini orang jalan jauh-jauh pergi sampai ke Mekah, di Mekah diangkat tangan. Ya Rab, ampuni aku, ya Rab terima aku. Enggak diterima sama Allah. Enggak dihormatin oleh Allah, enggak disambut sama Allah. Haji ente mabrur. Kenapa? Makanannya haram. Pakaian minumannya haram, pakaiannya haram, gizinya haram semuanya. Dari mana aku terima? Dia bilang, hajiku yang 30 aku hibahkan untuk yang enggak diterima oleh engkau ya Allah. Falamma dafa'a ay rahala min Arafat nudiya. Selesai dia mau berpamit, mau keluar dari Arafat sore-sore ke Muzdalifah, ada suara hatif. Zaman dulu masih suci, masih bersih, banyak suara-suara malaikat. Sekarang udah nggak ada suara-suara yang bisa kita nggak dengar, kita nggak lihat orangnya, tapi ada suara panggilan. Itu zaman-zaman tabi'in, zaman sahabat. Kalau zaman Rasulullah bisa malaikat langsung datang, enak. Malaikat masih bolak-balik di zaman Rasulullah, berupa manusia. Atau Khidir, Nabi Allah Khidir bisa turun di zaman-zaman sahabat. Sekarang udah nggak ada lagi suara, nggak ada sekarang. Handphone banyak. Tapi suara-suara ilham atau suara-suara yang malaikat udah nggak ada lagi. Ditegur Imam Muhammad bin Ibn al-Munkadir, ya Ibn al-Munkadir, atatakarram ala man khalaqal karam wal jud. Engkau katanya berani-beranian dermawan katanya, menghibahkan 30 haji katanya. Engkau nggak tahu, engkau di tanah suci siapa yang punya ini? Allah yang maha mulia, Allah yang maha dermawan. Engkau berani-beranian berdermawan di sini. Masya Allah. Wa izzati wa jalali, dengan kebijaksanaanku, dengan kemuliaanku, dengan ketinggianku, kata Allah, qad ghafartu, aku udah ampunin semua orang yang pergi haji. Liman yaqifu fi Arafat, itu dia enaknya. Aku sudah ampunin semua orang yang wukuf di Arafat. Qabla an akhluqa Arafat, sebelum aku ciptain Arafat. Subhanallah. Arafat tempat, makhluk dia, gunung, bukit, dataran, tanah, batu-batuan, ciptaan Allah. Allah menciptakan bumi ini berpindah-pindah katanya, bergeser-geser dengan angin, dengan gerakan dataran. Tahu-tahu jadi satu negeri, Mekah, Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a lilladzi bi Bakkah mubarakan. Ya, termasuk kota Arafat di dalam kota Mekah. Maka Allah yang ciptain Arafat, aku sudah ampunin orang yang datang ke Arafat dan menunaikan wukuf di Arafat sebelum aku ciptain Arafat. Bi alfai'am, sebelum 1000 tahun. Subhanallah. Ini kalau kita lihat Allah ciptain batu-batuan, gunung-gunungan, tanah, dataran, Mekah dan Arafat sebelum 1000 tahun. Lihat di Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptain nur Nabi Muhammad. Ingat, nur Nabi Muhammad sebelum Nabi Adam lahir 2000 tahun. Ya Allah, sebelum Nabi Adam lahir 2000 tahun. Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Adam munjalidun fi tinatih. Adam masing sosok, maaf, tanah baru diciptain Allah subhanahu. Nabi Muhammad udah ada nurnya di gapura arsy. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Tawdih, penjelasan. Qaulu hajja bi fathil ha aw hijja. Hajjul baiti man istata'a di dalam ayat. Wa huwa masdar mudhaf li maf'ulih. Ya, hajjan. Ya hujju hajjan. Ya.
masdar. Wa min fa'ili wa ismun mausul. Ya. Hajajtu mabniun 'ala sukun. Hajj. Ya. Wa an yahujjal baita al-mustati'. Artinya takdirnya dan berangkat haji ke rumah Allah bagi orang yang mampu. Yang enggak mampu enggak wajib. Wa mithlu dzalika fil hadits alladzi rawahu Syaikhan. Seperti kata-kata di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Syaikhan, kedua syekh, Syekhul Muhadditsin, Syekhul Muhadditsin Imam Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Dibangun bangunan Islam dengan 5 sudut, dengan 5 tiang. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait. Kama qala al-Ashmuni di kitabihil mulaggab bi manhaj as-salik, juga berkata tuan guru Imam Ashmuni di dalam kitabnya, ya am hajjul bait, hajja ya hajju, ya. Fi qouli ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Al-Imran. Fala yata'ayyan minal man lil fa'il bal yahtamil kaunu badalan minan nas. Man istata'a man, ya. Siapa orang yang mampu? Dalam keadaan enggak mampu belum. Ya. Man anistata'a minan nas, ya, minan nas dari sebagian manusia. Badal ba'd min kulli hal rabituhu li fahmihi, yang mana mengikat pahamnya kalau dia nggak mampu belum wajib haji, udah kelar. Ai man istata'a minhum, kalau udah mampu boleh dia berangkat haji. Wa an yakuna mubtada khabaru mahdhuf fa 'alaihi an yahujja. Kalau sudah mampu baru dia berangkat haji. Kalau belum mampu belum wajib pergi haji. Kayak sekarang dipaksa-paksain haji minjem, ya. Jangan paksa-paksain haji jual, ya. Jangan juga. Kalau udah dapat di tangan baru kita, apalagi sekarang udah 10 tahun buru-buru bayar deh, dapat duit lebih dari 25 ke atas, gede kan 25 buat bayar pertama itu di Menteri Agama 25 juta kalau nggak salah sekarang, ya. DP, ya. Masukin itu 25, berangkatnya 10 tahun lagi. Nah itu semuanya. Au syartiyah jawabha mahdhufun ay fal hujjah. Bagi Allah kepada manusia syaratnya dia pergi haji dengan istita'ah. Kalau nggak ada istita'ah, nggak syaratnya, nggak memenuhi syarat. Ya. Kalau ada istita'ah syaratnya, maka fal yahujjah, dia pergi haji. Kama qala Imam Muhammad As-Sabban di dalam hasyiahnya. Wa qauluhu ilaihi a'idun ila al-bait muta'alliqun bi istita'ah. Ilaihi sabila, dia datang ke Baitul Atiq, bait yang Allah jaga, ya. Baitullah Al-Haram, rumah yang dimuliakan, tanah suci. Bistita'ah, dengan kemampuan. Wasabilan, dengan keamanan jalan. Jalan enggak diganggu dengan maling, dengan perampok, penyamun, pencuri, pembegal. Zaman-zaman dahulu lusus, quta'ut tariq, maling. Sekarang enggak ada, alhamdulillah. Sekarang yang mungkin bencana, perang, ya, atau yang sekarang disebutkan mundur tiap tahun. Ada hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, hujju qabla an tuhajju. Buru-buru haji sebelum engkau dilarang haji. Orang Mekah, Madinah, orang dalam dilarang sekarang, nggak boleh haji. Habis 5 tahun di igamahnya. Dia punya igamah, izin tinggal, nggak boleh tiap haji tahun. Di 5 tahun sekali, 5 tahun sekali, nggak bisa kayak dulu lagi. Dulu kita haji tiap tahun, sekarang nggak boleh. Itu Nabi udah ngomong sebelum-belumnya. Cepat-cepat haji, jangan sampai nanti ditolak engkau pergi haji. Sayyidatna Asma binti Abi Bakar, katanya di antara syarat niat kalau kita ketangkep atau batal haji kita di jalan,
ada niat supaya kita enggak kena fidyah, enggak kena dam. Karena kita udah pakai baju, udah jalan. Kita salah prosedur ya. Misalnya haji kejepit, sendal jepit namanya. Haji pakai visa bohong. Tahu-tahu ketangkap di jalanan. Ditangkap dipulangin kemarin semua, banyak banget. Dipulangin karena pakai visa yang enggak benar. Nah, Nabi ajarin Hujji washtariki. Asma, hajilah engkau dengan engkau berniat dengan syarat. Kata Nabi, in habasaki habis fa mahalliki haitsu habastani. Kalau aku ketahan dilarang haji di tempat manapun, disitulah aku membuka pakaianku min ghairi fadyatin wala dam. Enggak bayar fidyah, enggak bayar dam. Ini udah dilarang haji, buka baju, bayar dam lagi. Nggak enak banget kan, berat. Tapi kalau pakai syarat begitu, guru-guru kita waktu itu di pemeriksaan banyak. Ayo kita syarat. Hadis Asma binti Abu Bakar, nawaitul hajja wa ashtaratu fihi in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Kalau aku ketangkep di jalanan dilarang haji, maka aku buka bajuku hajiku, aku tahallul, tapi nggak bayar fidyah, nggak bayar dam. Enak tuh. Sekarang nggak punya visa kerja, ditangkap di jalanan Mekah. Pulang semuanya yang pergi haji, malu pada. Berangkat dari sini mau pergi haji, akhirnya sampai sana dipulangin. Nah, bayar dam juga dia mesti. Terakhir, tamyiz, tamyiz daripada berulang-ulang kali. Ala mastahsanu Syekhuna Umar al-Bagha'i wa Umar al-Jabrati ay min jihatis sabil. Ditentukan dari tujuan jalan haji. Kata Rasulullah di dalam tujuan masuk miqat, hunna lahunna waliman ata bihinna min ghairi ahlihinna. 5 miqat ini bagi siapa aja yang mau datang, yang dari sini mau datang dari sini, yang datang dari sini mau ke sini, yang orang Jakarta mau ke Madinah dulu boleh, orang Jakarta mau ke Mekah dulu boleh, yang ini Yalamlam, yang ini Bir Ali, yang dari sini Dzul Hulaifah, yang dari sini Juhfa, yang dari sini Garan, yang dari sini miqat-miqat yang lain boleh, dari semuanya aja boleh. Liman atabihinna, siapa yang lewat jalan dari situ, maka dia miqat yang dia lewatin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama ahkam sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyina min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarraf wa karram wa majjad wa 'azzam, kalimatu haqqin 'ala nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala min al-amin.